आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। सो एका वार। आसन लोए लोए भंडार, जिन्नियां भी जिन्ने भी प्लैनट ने, धरतियां ने, उन्हां ते जिन्ने भी जीव ने, चाहे पशु ने, पंछी ने, बिरख ने, अस्थावर लफ्ज़ जिहड़ा वरतिया ना, अस्थार पर बिरछां वास्ते वरतिया है। अस्थावर का मतलब एक जगह स्टिल खड़ा होया, जिहड़ा हिलदा चलदा नहीं, तुरदा नहीं है। अस्थावर का अर्थ पहाड़ करता। अस्थावर का अर्थ खड़ा, एक थों गड्ढिया होया। बिरख अस्थावर, जिहड़े खड़े ने बिरख एक जगह। बहुत विध जोन पर तीन श्रेणियां ने। असल च इन श्रेणियां वो समझे नहीं भी श्रेणियां ने। खाणियां अड ने, श्रेणियां अड ने। जब पशु पंछी बिरख के है, ये श्रेणियां ने तीन, खाणियां नहीं हैं। खाणियां ने अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। उन्होंने चार बनाउणियां सी मूर्ख ने। उन्हें पहाड़ करता नाल। पहाड़ तो जाने नहीं होंदी, जीव नहीं, पत्थर तो जीव नहीं होंदी। पत्थर च आत्मा होंदी है किते? पत्थर तो आत्मा नहीं होंदी। खैर गलती है उन्होंने की हुई, सारियां दी विद्वानां दी कीती। अज तक किसी ने किंतु ही नहीं किया। यूनिवर्सिटी वाले ने भी किंतु नहीं किया भी की किया है। हज़ारां गलतियां ने जिन्हां ते यूनिवर्सिटी वाले ने किंतु ही नहीं किया। कुल मिला के बुद्धवान जिहड़े हुंदे ने वो होर हुंदे ने, विद्वान बुद्धवान नहीं हुंदे। बुद्धवान विद्या पैदा करते हैं, विद्वान उन्हों का अनुसरण करते हैं, विद्या पढ़ते हैं। बुद्धवाना की तो विद्या पैदा की हुई है। विद्या बुद्धि की उपज होती है। खोजी होंदा विद्वान। विद्वान खोजी खोज नूं पढ़ने वाला होंदा। पूरी समझ भी नहीं आ सकती विद्वान नूं। जिन्ना खोजी होंदा उन्ना विद्वान नहीं हो सकता। खोजी बन गई उदों कहाँ। जिद्दण विद्वान खोजी बन गया तां वो खोज नूं पिछे वाली नूं गाहां वधाऊ। जिन्ना चਿਰ विद्वान है उन्ना चਿਰ खोजी तो थले रहू। सारे देख लो, किते किसी खेतर देख लो, सब थले रहूगा ही। एक सच्चाई है, ये भी खोज है। इधर निराकारी दुनिया के भी खोज है। एक की है निराकार की है, खोज का विषय है। इस मन को कोई खोजो भाई। इस करके बहुत सारिया गल्लां गलत कहियां हुई। उन्होंने पढ़िया ने, खोजिया नहीं। जे खोजी होंदी बाणी तो लभ लेंदे भी इत्थे गलती होती। खोजिया ने गलती लभ ली। ये की लिख दिता। एक खोज की दृष्टि ना पढ़ता, एक होंदा वाचना, एक होंदा पढ़ना। दो गल्लां अड अड ने। पेपर बच्चे दिंदे ने, वो जिहड़े इन्हां दे पेपरां दे नंबर लाउंदे ने, वाचदे ने, देख पढ़दे नहीं। पढ़ते नहीं, पढ़ते भी ने, पर नंबर देने की दृष्टि ना पढ़ते ने। वाचना कहते हैं उन्होंने। वाचना लफ्ज़ वरते उहदे वास्ते। गलती देखनी कित्थे है। सिमरत प्राण वाची है। जिहड़ा वाची है लफ्ज़ आया, सिमरत प्राणा दी गल्लां जिहड़ियां च लिखियां होईयां ने, वो गुरु घर च रोज़ वाचियां जांदियां ने, घोखियां जांदियां ने। भी रावण कौन होया? फिर राम कौन होया जिहड़ा रोया राम नकाला पिया? सीता लक्ष्मण विछड़ गया। सीता लक्ष्मण तो उहदे नाल गए ने राम दे, वो तो विछड़े नहीं। सीता लक्ष्मण दोए इकट्ठे ने ना। नकाला पै जिस घरों कढ़िया गया राम, उस वेले रोया, और राम रोया कोई नहीं। सीता लक्ष्मण विछड़े कोई नहीं। फिर गल की हुई इनू बचने? खोज का विषय हो गया था। विछड़िया कौन? विछड़े तो घर दे जिन्होंने तो अड होके बनवास में गए ने, विछड़े हो ने। विछड़ी माँ, विछड़िया प्यो, विछड़े भाई, तो लिखता सीता राम विछड़ गया जिहड़े नाल गए ने। ये गल कुछ होर है। ये उस राम की गल नहीं जिहड़ी रामायण वाली है। ये कोई होर राम है। इनू वाचना है। जिन्होंने वाचिया उन्होंने लभ बुझ लिया। बाच के बुझना होंदा।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰਾਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਚ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭੇ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭੇ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪੜਦਾ ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੀ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਜਾਂ ਵਾਚੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਰਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਇਹ ਉਸੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਵਾਚੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ 7,000 ਵਾਰ ਰਾਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਮ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਨਾ ਕਦੇ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਇਸ ਰਾਮ ਦਾ ਆਸਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਹੈ ਮਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਹੈ, ਲੋ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਮ ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ। ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ, ਆਸਣ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭੰਡਾਰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪਦਾਰਥ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰਲਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸੇ ਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਮ ਕੋਲ ਹੈ, ਭੰਡਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਤੇ ਫਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈ ਇਹਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਾਈ ਜਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਭੰਡਾਰ ਰਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰਾਮ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਗਿਆਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਮ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਹਰ ਵਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਥੇਰੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਪਾਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਵਾਧੂ ਹੈ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਆਦਮੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਚਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਫਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਨਾਸ਼। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ? ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵਿਨਾਸ਼। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਜਣ ਹੋਣਗੇ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਵਿਕਾਸ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਵਿਕਾਸ 'ਚੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂ? ਬੁੱਧ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਮੀ। ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚੋਂ ਮੰਨਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚੋਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹੀ ਨਾ ਉਪਜੈ ਉਪਜੀ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ। ਜੋ ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੂਆ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਆ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪੂਰਨ ਬੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਤੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਲਟ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਲਟਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾਊ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊ।
ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋਊ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਊ। ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤੱਥ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਮੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਬੈਠਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਲ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਤੇ ਮੰਨ ਜਵੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੇ ਮੰਨ ਜਵੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਮੰਨੇ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਸਾਰਾ। ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀ। ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ? ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਕਿਣ ਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਉਧਰੇ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਲਿਮਿਟਡ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਇਆ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਸੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਸੌਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਵੱਡਾ। ਆਦਮੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ, ਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਮ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਰਸੌਲੀ, ਰਸੌਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਰਸੌਲੀ ਵਾਲੇ ਰਸ ਨੇ। ਰਸੌਲੀ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਰਸ, ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਸ। ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ,
ਇਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਰਸੌਲੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਕਾ ਕੀੜਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਵਾਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਫਨੈਲ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੜਫ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮਰੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਜਦ ਮਰ ਜੂਗਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਤ ਕਿਤੇ ਮਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਰਨਾ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਫਿਰ ਰਸੌਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਰਸੌਲੀ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਹਾਂ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਾਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਘੁਮਾਰ ਆਡਾ, ਭਾਂਡੇ ਆਡਾ। ਨਾ ਕਿਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਪੋਚ ਘੁਮਾਰੇ। ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਘੁਮਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਰਚਨਹਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਅਰਥ ਨੇ। ਪਰ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੀਕਿਆਂ 'ਚ। ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਘੁਮਾਰ ਨੂੰ ਘੜਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਘੁਮਾਰ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਘੁਮਾਰ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਘੁਮਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਚੀਜ਼ ਜੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਜੀ ਘੁਮਾਰ ਦੀ ਅਕਲ ਹੋ ਜਾ ਘੜਾ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਲਾ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਮਿਲ ਕਾਇਆ ਕੀਨੀ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਉਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਮੰਨਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਊਆਂ ਭਰ ਲੀਆਂ, ਨਿਊਆਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਦ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਨਿਊਆਂ ਕਿਹਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬੋਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਗਈ? ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨਾ, ਦੁਨੀਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨਦੀ। 10 ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨਦੀ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਹਾਰਟ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਜਵੇ,
ਹਾਰਟ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਧੜਕਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਧੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਧੜਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ। ਧੜਕਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਘੁੰਮਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ। ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੁਕਮ। ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੋਰਸ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਕਾਸ਼ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਾਕਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਨਾ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਲੱਗ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਗਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ? ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਭ ਲਏ। ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੀ, ਕੌਣ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੀ? ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਆਦਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਲੈਨਟ ਟਕਰਾ ਜਾਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਵੇਖੇ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਚੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਆਊ, ਟਕਰਾ ਜੂ। ਪਤੰਦਰ ਬੈਠਾ ਟਕਰਾ ਜੂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ। ਟਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਟਕਰਾਊ ਉਦਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਣ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਡੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ। ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੁੱਪੇ ਕਰ ਜੀਏ। ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਨੇਗਾ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਭੱਬਲ ਪੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੱਬਲ ਪੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਬਿਆਨ ਦੋ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ। ਸਭ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਗਿਆਨ ਦਾਤ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤ ਫਰੀ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਏ ਲੋਕ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨੋ। ਚਿੜੀ ਨਾ ਹਿਰਨਾਂ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੜਿਆ। ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਬਾਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਜ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਜਾਲ ਭਰਮ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਫਰੀਦ ਕੀ ਕਹਿ? ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਕਾਹਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰ, ਤੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਰਬਾਨਵੇਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਦੂਏ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਵਸਕੀਨ, ਅੰਤਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਲੀਨ। ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਤ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CID ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਾਤਰ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ। ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ। ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣੇ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਆਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁਲਾਵੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਵੇ ਉਵੇਂ ਬੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਕਹੇ ਉਵੇਂ ਬੋਲੇ। ਜੋ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਕਹੇ ਉਹੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਕਹੇ ਉਹੀ ਬੋਲੇ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਦੀਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ। ਆਦ
ਆਦ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤਰਾਤਮਾ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ। ਅੱਬਲ ਅੱਲੋ ਨੂਰੋ ਪਾਇਆ। ਨੂਰ ਪਹਿਲੇ। ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮ ਨੂਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੂਰ ਹੈ। ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੂਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨੂਰ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੂਰ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦਾ ਨੂਰ। ਨੂਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਚਾਨਣ ਬਖੇਰਦਾ ਸੂਰਜ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ। ਆਦ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮ। ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਅਨੀਲ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਗਿਣ ਲੂ ਕੋਈ? ਰਾਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਨੀਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਦ ਹੈ। ਅਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਦ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਕਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸੇ ਕੋਈ? ਇਹ ਦੱਸੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦੋ ਤੇੜਾ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਬਸਿਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ। ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਬਸਿਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਿਆ ਦ ਤੇੜਾ, ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਨਾ, ਏਕ ਰਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਨ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਚੋਲਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰ ਮਰ ਗਏ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਥੋੜੀ ਮਰਦੀ। ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਹਰ ਵਕਤ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਦੇ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ? ਪਰ ਉਹ ਮੈਟਰ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ। ਮੈਟਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਇਹਦਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੇ ਦੀਸੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਨੀਂਦ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਕ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕਹੂ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਈ। 84 ਲੱਖ ਤਾਂ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਸਭ ਕੋ ਤਦ ਕਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹ। ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਤਾ ਵੀ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਜਦ ਖਾ ਲਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪੜਿਆ ਥੱਲੇ ਦੇ ਜੀਵਾਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤੀ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਔਰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦਾ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਵਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਪਈ ਆ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਜਲ ਤੇ ਤਰਪਣ ਸਾਜਿਆ। ਅਜੋ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਜਲ ਤੇ ਹੀ ਤਰਪਣ ਸਾਜਦਾ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਚੁਪੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਪੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅਨਾਹਿਤ। ਅਨਾਹਿਤ ਅਨਾਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਨਾਹਿਤ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰ ਹੈ। ਜੀਵ ਅਮਰ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ। ਜਦ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਮਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਬੁੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੇਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਜੀਵੋਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇਂ, ਲੱਖ ਹੋਵੇਂ ਲੱਖ ਵੇਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਰਟਣ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਸੰਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੌੜਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਥੰਮ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚੁਕਾ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ। ਚੱਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ ਤੇਰਾ? ਮੇਰੇ ਬੌਲਦ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੌਲਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਵ, ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਥੇ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਿੱਧੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਾ, ਕਥਾ ਬਾਚ ਲਈ, ਇਹ ਬਾਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਚੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਕਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਪ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਤੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ? ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਜਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੂੰ। ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਿਛਲੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਰੇਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਕਥਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਯੁਕਤੀ ਵਰਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਜੀਵ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ, ਕੋਈ 10,000 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 1,000। ਚਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ 20। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, 20 ਗੁਣਾ 20 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੀਵ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, 1-2 ਜੀਵੋਂ ਲੱਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ 1000 ਜੀਵ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ 10,000 ਜੀਵ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੂਏ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥਾਇਆ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜੀ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਤੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜੀਭ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਲਊ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਭ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੇਰੇ 1000 ਜੀਵ ਹੈ, 1000 ਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੈ ਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਲੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੱਗੂ, ਮੇਰੀ 1000 ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ 10,000 ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲਈ ਜਾਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੱਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜੀਵ ਨਾਲ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਉਹਦੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਂ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਤਰੀ ਨਾ, ਨਾਂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨਾ। ਧਰਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਉਤਰ ਜੂ, ਤੇ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਥਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ? ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਥਈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ 1000 ਨਾਂ ਜਾਂ 10,000 ਨਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਆ 10,000 ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ 1-2 ਜੀਭੋਂ,
ਇੱਕ ਜੀਵ ਆ ਸਾਡੀ, ਦੋ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਿਹੜਾ ਆਖੀਏ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ, ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠਾ ਲੱਖ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ 21, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ 21। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਚੜੀਏ ਹੋਏ 21, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਰੀਸ ਕਰ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੀਟ ਦੀ ਰੀਸ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਨੇ ਰੀਸ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਨਮ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ, ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਤੋਂ। ਸਰੀਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਰਸੌਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ? ਕਰਮ ਤਾਂ ਰਸੌਲੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਸੌਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਰਸੌਲੀ 'ਚ ਧੱਕਣਾ ਹੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਧਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ? ਕਰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਜੂਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੂਨ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ? ਕਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਮਹਿਜ਼, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦੂ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਚਪਨ ਤੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਖੋਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ, ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਖੋਜੀ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ।
या ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਰੱਬ। ਉਧਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਸ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ? ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਹੋ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਬਈ? ਜਦ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੜਿਓ ਫਿਰਕ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂਟੇ 6000। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੇਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਤਰਕ ਕਰੋ, ਤੀਰ ਮਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਉਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਰਮ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਭਰਮ, ਭਰਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਜੋ ਸੋਚੂਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੂ। ਸੋਚੂ ਕੌਣ? ਸੋਚੂਗਾ ਮਨ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਸੋਚੂ ਜਾ ਸਰੀਰ ਹੋਊ। ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਰਭ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ? ਨਾਲੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਨਰਕ ਹੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ? ਉਹ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ? ਕੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਜਦ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਨਾਲੇ ਨੇ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ में ਫਿਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪੁੰਨ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਾਪ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਭਰਮ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਈ। ਸੱਚ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਭਰਮ। ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਅਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਨੇ। ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਲਟ ਹੈ ਵੇਦ ਤੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਪਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ, ਪਰਾਸਰ, ਵਿਆਸ, ਝੁਠਾਨਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਹੋਰ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਹੀ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਗਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸਭ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ।
ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ। ਸੱਚ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਧਰਮ ਸੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਰਮ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਮ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਜੋੜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਸ਼ੰਕਰ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜਿਆ? ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ। ਆਦਮੀ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਾਰਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹ ਗਿਆਨ ਤਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੰਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ 420 ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਰਮ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਉਣ? ਟੀਚਰ ਕਦੇ ਘੂਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੂ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਕੌਣ ਨੇ? ਸਭ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ, ਸਭ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਬੜੀ ਪੌੜੀ ਆਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਰਮ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ। ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨੋ। ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਗਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਗਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਹੀ ਸੇਧ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰਥਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਸੇਧ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ, ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 17 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਤੇ? ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ? ਸਿੱਖ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਿਰਕਤ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ। ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਕੂੜੇ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੂੜ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਣਾ, ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਉਹ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਕੌਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ? ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਜਾ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਪਟ ਭਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹ, ਕਪਟ ਭਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਪਟ ਭਰਿਆ ਰਾਜ। ਨਾਲੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਹੈ ਸਵਾਰਥ। ਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ। ਕਿ ਸਵਾਰਥ ਕਿੱਥੇ, ਪਰਮਾਰਥ? ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਮਹਾ ਹਰਾਮੀ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਊ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਘੋਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ, ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਲਤ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਜ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸਟਾਫ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ? ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਜਵਾਬ ਉਹ ਦਊ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਊ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦੇਣਗੇ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਔਖਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਇਓ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ, ਨਰਕ ਮੋਲੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਰਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਂ ਚਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਤੀ, ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਣ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਹ ਨਾ ਜਾਈ, ਗਾਹ ਨਾ ਸੁਣ। ਇਹ ਫਰੌਡ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 200-300-250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜਮੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਜਮੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਜਮੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ।
ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੌਣ ਨਿਕਲੂ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਪਦਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਊਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ, ਗਲਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਕੇਸ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰੇ ਅਦਾਲਤ? ਜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਹੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੜਬੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸੰਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀਏ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਜਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਤਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਦਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿ ਭਾਣੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਪਿਓ 'ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ, ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ? ਬਾਪ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਉਹ। ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਪੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਪੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਕਨੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੀ ਹਾਂ,
ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਵੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਨੇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਡੋਬ ਦੂ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਡਬੋ ਦੂਗਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ? ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਅਚਰਨ ਕੈਦੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ। ਜੇ ਅਚਰਨ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖੋ, ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੀ ਖਾਮ-ਖਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਬ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੇ 10 ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਦਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਲਕ ਉਹ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਿਓ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤਾਂ ਖਟਪਟੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰਹੂ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੂ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰਹੂ ਨਾ। ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੂੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ 2-3 ਘੰਟੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਦਾ? ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। 2 ਘੰਟੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਆਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਪਿਆ ਕਦੇ ਇਹ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 60 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਛ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਜਪਿਆ ਤੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਖਾਤਾ। ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਦਿਖਾਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਪੱਤੇ ਵੀ ਆ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਤਹਿ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਦੂਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ? ਆਤਮ ਗਿਆਨ। ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਧ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲੈ, ਚਲੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਹੋਏ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਂ ਆ ਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਮਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਕਿਹੜਾ 4 'ਚ? 2 ਨੇ ਕਿ 3 ਨੇ। ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦਾਸ। ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਉਹ ਉਲਟੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਲਟੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਮਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੂ? ਉਹ ਤਾਂ 12 ਉਲਟੀ ਮਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰੇਤਾ ਕਾ ਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਓ ਬਣਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ? ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਣ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਲਾਂਛਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਸਾਧਾ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਆਪ ਰੇਤਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ। ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਨਾ ਜੋਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿਤਾ ਜੋਗੀ? ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ, ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰ ਖਾਂਦੇ ਪੱਤ ਗਵਾਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਤੇ ਜਸੋਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ। ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ। ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੀ ਨੇ, ਕੂੜੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ, ਸਾਰਾ ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੀਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਖੋਟੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੇ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੇਸ ਜਦ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜਦ ਖੋਟੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖੋਟੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ,
ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਖੋਟੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਊਗਾ।